देखो एक तो यह हैगा कि वो बिल्कुल चढ़ती कला च ने और गुड स्पिरिट्स विच ने। साडा इंसानी फर्ज है कि जो तुहाडा कोई भी कुलीग किसी मुश्किल वक्त चो जिंदगी गुजर रहा तो उन्होंने उस वक्त विच मॉरल सपोर्ट देनी उहदी अमदाद करनी साडा फर्ज सी। उस नाते असीं आए सीगे। और एक गल थोड़ी जी मैं नवीं लर्न की कि पहला लोगों को यह प्रजम्पशन सी कि शायद ये 304 सैक्शन जिहड़ा है वॉट एवर सादे शब्दों कि एक्सीडेंटल मर्डर वो शायद इन्होंने 1 साल सज़ा हुई है, लेकिन जोड़ा उन्होंने कस्टडी वारंट आया कोर्ट वालों जेल दे विच उहदे च और सिद्धू साहब ने आप भी दस्सिया कि सिर्फ 323 धारा दे विच उन्होंने 1 साल सज़ा की गई है। 323 तो 324 IPC दे या CRPC दे सब तो छोटे ऑफेंसिस गिने गए हैं। और उहदे च मेरा यह मनना वा कि अगर 26,000 अज कैदी आ पंजाब दीयां जेलों कुल टोटल, एक भी कैदी जिहड़ा वा वो 323 1 साल की सज़ा नहीं कट रहा। वो तो चलो हुण ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला वा साडे सिर मत्थे ते आ, वरना मैं समझदा कि इहदे च बहुत सिद्धू दे नाल एक किस्म का एक अन्याय ते वितकरा भी होया वा। क्योंकि सिद्धू नवजोत सिद्धू ना सिर्फ एक 4 बार चुनिया हुआ MP सीगा, बट ये याद रखना चाहिए आपां सब नूं कि एक बेहतरीन क्रिकेटर सीगा। उसने सारे भारत नूं और साडे पंजाब नूं और साडी इस पग का बहुत मान सत्कार वधाया वा। इसलिए फैसला आ गया वो साडे सिर मत्थे ते आ। लेकिन अगर सरकार चाहे, क्योंकि बहुत छोटा ऑफेंस है, पंजाब सरकार अगर थोड़ी फराकदिली दिखावे तो वही जी सज़ा 323 दे विच हैगी वो वैसे ही रिमिट कर सकती है जे चाहण तो, क्योंकि एको बंदा जेल में 26,000 विचों एक ही आदमी 323 धारा दे विच सज़ा कट रहा वा। अगर पंजाब सरकार चाहे वो टोटल रिमिटेंस जी कर सकती है। और गवर्नमेंट को बड़ियां पावर्स ने, पार्डन दीयां पावर्स हैगियां ने। बहुत सारे केसिस मैं जानदा कैप्टन अमरिंदर सिंह दे वेले जिहड़े कातल पुलिस ऑफिसर सीगे, यूपी का एक ऑफिसर से मैं उहदा नाम भुल रहा वा, उहदे नाल 3-4 होर भी पुलिस ऑफिसर सीगे, उन्होंने वो मर्डर केस में फेक इनकाउंटर झूठे पुलिस मुकाबले में सज़ा कट रहे थे। पंजाब सरकार ने उन्होंने कैबिनेट में मता पास करके उन्होंने सज़ा सारी सज़ा रिमिट करती सी, पार्डन करता सीगा। हालांकि नवजोत सिंह सिद्धू दे उस मुकाबले ते कोई ना तो कोई क्रिमिनल है ना कोई किसी तरह का कोई गलत इस तरह का कोई उन्होंने पिछोकड़ रहा वा। सो मैं अपील ही कर सकता वा कि गवर्नमेंट नूं कि एक होनहार व्यक्ति है और 323 वर्गे ऑफेंस में कोई आदमी सारे पंजाब दी जेलों सज़ा कट रहा। अगर गवर्नमेंट चाहे, अगर फराकदिली दिखावे तो कैन जस्ट रिमिट हिज सेंटेंस। नहीं है तो उन्होंने जी इस वक्त नवजोत सिंह सिद्धू की जी मैंटल स्टेट ऑफ माइंड है, ही इज़ इन गुड स्पिरिट्स। और असीं मिल के आए हैं, काफ़ी देर साडे नाल 40-45 मिनट उन्होंने गलबात की है और बड़ा संतुष्टि दिखाई। सर पंजाब सरकार की गल की जाए, भगवंत सिंह मान उन्होंने अज एक बयान जारी होया, जिहड़े गैंगस्टर ने वो जिहड़े गैंगस्टर ने वो कांग्रेस ने या अकाली दल ने इन्हां नूं पनाह दित्ती, इन्हां नूं पैदा करता ते अज असीं इन्हां नूं गैंगस्टरां नूं खत्म कर देंगे। देखो ये गलत बयानी है जो उन्होंने गैंगस्टर्स हालातां ने पैदा किए हैं। कोई भी आदमी गैंगस्टर नहीं बनना चाहता। कोई नौजवान किसी के पेरेंट्स अपने बच्चे को गैंगस्टर नहीं बनाना चाहते। गैंगस्टर अज जो हालात ने पंजाब के, जिस तरह नाल बेरोज़गारी रही है, जिद्दां किसानी जी साडी वो बिल्कुुल तैश नैश हो गई है। बहुत सारे लोग जिन्हों के कोल कोई रोज़गार के साधन नहीं सीगे, जिहड़े साधन रखते सी वो विदेशों नूं चले गए, जिन्हों के कोल कोई साधन नहीं सीगे, जिहड़े बिल्कुल बेरोज़गार सीगे। यही लोग शिकार हुए हैं ड्रग्स के और यही लोग शिकार हुए हैं क्राइम के। इसलिए भगवंत मान का कहना कि फलानी पार्टी ने पैदा करता, किहड़ी पार्टी की सरकार चाहू कि साडे राज विच कतलो गारत होवे ते असीं गैंगस्टर्स नूं पनाह देईए? दिस इज़ एब्सोल्यूटली अबनॉक्शियस स्टेटमेंट। और असीं हमायत करते हैं कि भगवंत मान पूरी कोशिश करे और इस तरह के गैंगस्टर कल्चर नूं पंजाब दे विचों खत्म किया जाए। इस गल की हमायत करते हैं। सर जिहड़े हैगा अपना MLA नूं अरेस्ट भी किया गया है, लगातार इस तरह अरेस्ट हो रहे हैं कांग्रेस, किस तरह दे? देखो मैं ये कहना चाहना वा कि जिहड़ी पॉलिटिक्स ऑफ विंडेटा है ये बहुत माड़ी गल है। मैं इहदा सख्त खिलाफ सब तो वड्डा मतलब इहदा विरोधी है। मैं ये नहीं करना चाहिए। पर एक गल याद रहे कि पिछली सरकार दे विच जो कुछ भी अज कांग्रेस अगर खमियाजा भुगत रही है, अगर ओपोजिशन च बैठी है या केवल 18 सीटां आईयां, किते ना किते कुछ चंद बंदियां ने पंजाब दे विच कांग्रेस की इमेज खराब की। मैं इकल्ले जोगिंदरपाल की नहीं गल करना चाहता, नॉट एज एन इंडिविजुअल। उस वेले जे साडी सरकार उन्हां लोकां नूं नत्थ पाउंदी, उन्हां नूं भ्रिष्टाचार के मुकदमिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ कराउंदी
ਔਰ ਤੱਥ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਭੁਗਤਣੀਆਂ ਨਾ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਵੀ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਪਟ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ ਲਿਸਟਾਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਈਡੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੱਥ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸ਼ੈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਨਾਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੀ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਹ ਤੱਥ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ 2 ਕਰੋੜ 83 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕੈਸ਼ ਔਰ ਪੌਣੇ 2 ਕਿਲੋ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਿਸਕਿਟਸ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰਿਆ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਇੰਨੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਵੇ, 16 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਪਰ ਉਹ ਦੋ ਧੋਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੜਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਪਟ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਸਖਤ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਸਟ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਕਾਂਗਰਸ ਕੇਡਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪੁੰਜੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਚਾਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਝੂਠਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕੱਦਮਾ ਬਣਾਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਸਖਤ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤੀਆਂ ਪਾਵਰ ਦੀਆਂ, ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਗਲਤ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਦੈਟ ਵੀ ਮਸਟ ਡਰਾ ਅ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਾਈਨ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਅਗਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਖਤ ਖਿਲਾਫ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਮਿਸਡੀਡਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜਾਂਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਸਟ ਆ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰਪਟ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆਫ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਸਟ ਟੂ ਇੰਟੀਮੀਡੇਟ। ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਦਮੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਮੰਨ ਲਿਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਲੈ ਗਿਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਚੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਥੱਲੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟਸ ਜਿਹੜੇ IAS ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਲਟੀਮੇਟ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਸਾਰੇ ਆਰਡਰਸ ਕੈਰੀ ਆਊਟ ਕਰਦੀ ਸਟੇਟ ਦੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਾਊਨ ਦ ਲਾਈਨ ਚੇਨ ਪੂਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲਿਸਟ ਛਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੇਖੀ ਆ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲਿਸਟ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੌਫ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਾਰੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਖੇਮੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਡਰਾਵਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਗਨੀਪਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰਮੀ ਦੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਸ਼ੋਰ ਮਚ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਬਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਚੁੱਪ ਬੈਠਾ ਵਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤੇ, ਉਦੋਂ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੰਗੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਘਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਖਦਸ਼ਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਫੌਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਫੌਜੀ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ 2 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ, ਔਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਵਾਸਟ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਯੂਥ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸਪਾਇਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਤਾਂ ਮੁੱਢਲਾ ਅਸੂਲ ਹੀ ਆ ਵੀ ਅਗਰ ਲੋਕ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਥੋਪੇ ਸੀਗੇ। 1.5 ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, 700 ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ। ਸੋ ਵਾਈ ਇੰਪੋਜ਼ ਸੱਚ ਲਾਜ਼ ਔਨ ਦ ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰੋਲ ਫਿਰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਅੰਦਰ ਆ ਔਰ ਇੰਨੀਆਂ ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਰੋਲਸ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਔਰ ਪੈਰੋਲਸ ਵੀ ਉਦੋਂ ਮਿਲਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਚੋਣ ਆ ਤੇ ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨੀ ਚੋਣ ਆ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ। ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੀ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ
ਜਿਹੜੀ ਬੂ ਆਉਂਦੀ। ਜੀ ਸਰ, ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਮਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਫੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਆ, ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਤਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੰਗਲ ਲੰਬੀਆ ਸੰਦੀਪ ਕਬੱਡੀ ਪਲੇਅਰ ਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਕੀ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਲੋਕ ਆਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਈਡੀ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰਸ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ ਕਿ ਈਡੀ, ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਤੇ ਡੀਆਰਆਈ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਇਹਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 8-9 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਵਾ? ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਆ? ਕਿਸੇ ਦੇ ਛਾਪੇ ਪਏ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਫਟਰ ਆਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਤੋੜੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੱਕ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਈਡੀ ਨੇ ਛਾਪਾ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਪੀਡੀਪੀ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ, ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਟ, ਯੂਪੀ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਓ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਜਾਓ ਟੀਐਮਸੀ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ, ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਜਾਓ ਡੀਐਮਕੇ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਅਫੈਂਡਰਸ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਦਮੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਪਿੱਛੇ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਪੋਰਟਸ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਡਰੱਗ ਕਨਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਆਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਲਡ ਦਾ, ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਰ ਗੱਲ ਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ 15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟੀ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਸਯੂਨਾਈਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਵਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮਗਰਲੇ ਦੂਜੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਰ ਜਾਣ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੇਮ ਪਲਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ।